Today I'll be solving some questions in CFT, and then what is limitation, then what is spectrochemical series, what is the definition you have to give. And last class itself we saw some color, but I want to complete some questions also. I want to show you some concepts. I want you to write something. Then what is bonding in metal carbonyls? Literally is called as back bonding will be there. Then we'll see what is isomerism, cis, trans, optical, active, inactive, and fascial and meridian. All the forms we'll see. Then importance of coordination compounds. These are the topics, right? So moving to the first one, CFT. Hope you already know that. So in CFT, we know that let's say either metallic ion soluma, metal ion, any metal ion, 3D lab. Come on, the question is yours. Any metal ion. Three D ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் சொல்றா உனக்கு தெரிஞ்சது. எஸ் நிரஞ்சனா. Okay, let's say Cr plus 2. Now, what is the configuration? What is T2G and Eg for del naught greater than pairing energy and del naught lesser than pairing energy? What is the answer? Yes. நேரம் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும். Sir, del not greater than pairing, not T2G4 EG0, sir. Okay, so T2G4 EG0. அடுத்து Del not T2G3 EG1. Okay, so this is T2G3 and EG1. In short, chromium plus 2. First chromium பாரு, chromium வந்து 3d5 4s1, it is an exception. So since you have plus 2, you have to remove 2 electrons, 1 electron and the second electron. So you will be end up with 3d4. So you are having 4 electrons in the orbital. சரியா? So del naught is greater அப்படினும் போது you have to consider as a strong ligand. If del naught is smaller, it is considered as a weak ligand. சரியா? அப்போ என்ன ஆகும்? octahedral பொறுத்த வரைக்கும் T2G கீழ இருக்கும், Eg மேல இருக்கும். For a strong ligand, we have 4 electrons. Therefore 1, 2, 3 and 4. This is how you will feel. For a weak ligand, 1, 2, 3. So for weak ligand, கீழ பாதி fill ஆனதுக்கு அப்புறம் மேல fill ஆயிட்டு தான் திரும்ப கீழ வரணும். So you will be having this. Okay. So these are the things. Hello. சொல்லுமா. அனுப்புறேன்டா. 1 second. Right. So similarly, let's say if I have nickel plus 2, what will be the things? என்ன வரும் ஆன்சர் சொல்லு. So T2G strong ligand के T2G6 EG2. Okay. கரெக்ட்டா தான் சொல்லு. Weak ligand के T2G5. வெயிட் பண்ணுங்க. T2G5 EG3. Yes, do you have any other answers? வெயிட் பண்ணுங்க. Yes, do we have any other answers? Are you sure it is right? Sir, எனக்கு T2G6 EG2 தான் சார். ரெண்டுமே எல்லாருக்கும் அதுதான் வரும். அவன் தப்பா போட்டான்றதுக்காக அவன் சொன்னது கரெக்ட் ஆகாது. இல்ல நான் மேலே 3 எடுத்துக்கிட்டேன் சார். தெரியுது நீ ஆன்சர் சொல்லும் போதே நான் யோசிச்சிட்டேன் நீ என்ன யோசிச்சிருப்பேன்னு. ஃபைன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரைட், ஏன் இது வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா நிக்கல் அட்டாமிக் நம்பர் இஸ் 28 போது யூ சப்போஸ் டு ஹேவ் 3d8 4s2. Right? So removal of 2 electrons, you remove 2 electrons, you have d8. So d8 எப்படி நீ கன்சிடர் பண்ணுவ அப்படின்னு கேட்டா obviously yes. So கீழ வந்து 6 எலக்ட்ரான் போட்டிருப்ப, மேல 2 எலக்ட்ரான் போட்டிருப்ப, கீழ 3 மேல 2 மறுபடியும் கீழ 3. This is how you will start. Right?
So these are things. எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணு, then we'll consider the COT is over. So the answer is CO plus 2 and CO plus 3. இந்த ரெண்டுத்துக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? எஸ் தெரிஞ்சவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு, those who couldn't understand please உன்னோட hands raise பண்ணலாம். We have that option. Those who are having doubts in CFT, please raise your hands. அந்த கான்செப்ட் இதுல இருக்கு, இல்ல மைக் திறந்து பேசலாம். Is everyone is okay? Yes, Kavya? Sir. Answer da? Sir, 1 second, sir. சரி. But you can tell me the answers da, everyone. So T2G6 EG1, T2G5 EG2, T2G6 EG0, T2G4 EG2. ரைட். சரி, இப்போ இந்த ரெண்டுத்துல எது ஸ்டேபிள் when in presence of strong ligand அப்படின்னு கேட்டா யார சொல்ல? +2 +3 which is stable in strong ligands. So அப்ப +3 தான ஷாரா? ரீசன் என்ன சொல்லுவ? T2G completely filled. T2G completely filled. Please remember these things. சரியா? ஏன்னா இதுக்கு அடுத்து one of the question வந்து இதுதான் இருக்கும். Why CO plus 2 will be oxidized to CO plus 3 in presence of strong ligand அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப இதுதான் நீ ஆன்சரா கொடுப்ப. சரியா? Yes, once again CFT எல்லாருக்கும் தெரியுமா? Or if you want me to teach again, I'll teach you. Please let me know fast. Prajan? Sir. Shriya? Yes, doubts இருந்தா சொல்லலாம். திரும்ப நான் நடத்தணுமா இல்ல இது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் போலாமா அப்படின்னு. ஜகத்? So once கொஞ்சம் ரீகேப் மட்டும் பண்ணிக்க முடியுமா? ஓகே. Let's say that நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வரேன். சோ உன்னோட கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் தியரி என்ன சொல்லும் அப்படின்னு கேட்டா, இதுதான் உன்னோட d orbital. d orbital has 5 orbitals. சரியா? சோ உன்னோட 5 orbitals எங்க என்னென்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, this is d of xy, this is d of yz, d of xz, this is d of x square minus y square, and the last one is d of z square. இப்படிதான் இருக்கும். இதுல வந்து உன்னோட யூவி ரேடியேஷன் இல்ல லிகாண்ட் வரும்போது எஸ்பெஷலி நம்ம சொல்லுவோம். சோ லிகாண்ட் வரும்போது இதோட எனர்ஜி லெவல் வந்து என்ன ஆகும்? இட் வில் இன்க்ரீசஸ், அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இட் வில் ஸ்பிளிட் இன்டு 2 டிஃபரண்ட் கேட்டகரிஸ். சரியா? சோ என்னவா மாறும்னா, one is T2G orbital and another one is EG orbital. இப்படிதான் பிரியும். சரியா? ரைட். சோ இந்த T2G ல யார் வந்திருப்பானா, இந்த d of xy yz xz xy ன்னு போட்டுருக்காங்க. சோ இதுதான் T2G ல இருக்கும். சோ இதோட EG ல யார் இருக்கும்னா d of x square minus y square and z square. இந்த ரெண்டு தான் இதுல இருக்கு. சரியா? now இதுக்கு நடுவுல இருக்கதான் we'll say it is Barry center, BARY. சரியா? next the difference between EG and T2G, it is called as, நான் இப்போ வந்து ஆக்டாஹெட்ரலுக்காக போட்டுட்டு இருக்கேன், அதனால let me say it is del 0 னா ஆக்டாஹெட்ரல். சரியா? del not னா சொல்லுவாங்க, it is octahedral. next இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல இருக்க எனர்ஜி லெவல் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டா, out of 5. சரியா? so out of 5 orbitals கீழ எவ்வளவு இருக்குன்னா 3 இருக்கு. அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 2 இல்ல. சரியா? அப்ப 2. இந்த இதோட எனர்ஜி லெவலோட கம்மியா இருக்கு, அதனால -2/5. சிமிலர்லி இங்க மேல இருக்கு, அதனால பிளஸ் 2 பாக்ஸ் இருக்கு, பேலன்ஸ் 3 வேணும். அப்ப +3/5 del naught and -2/5 del naught. So இதான் உன்னோட கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம். சரியா? as I mentioned, இப்போதைக்கு உனக்கு லைக் கோபால்ட் +3 இருந்துச்சு. கோபால்ட் +3 6 எலக்ட்ரான் இருக்கும். சரியா? சோ இப்ப 6 எலக்ட்ரான் 1 3 4 5. சார் சொல்லுமா.
சார் இந்த சொல்லுவீங்களா சார் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி சார் புரியல சார் இது மட்டும் ஒரு டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அதுதான்டா நீ இங்க தான்டா ஃபில் பண்ண போற. இப்ப நான் சொல்றேன்ல இததான் நீ வந்து சிஎஃப்டி ல பண்ண போற. இது எல்லாமே சிஎஃப்டிக்கு உள்ள இருக்க தியரி வச்சு அவன் கேட்க மாட்டான். இப்ப அந்த எலக்ட்ரான் 6 எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு சொன்னோம்ல, அத நீங்க எப்படி ஃபில் பண்ண போற, T2G ல EG ல எப்படி ஃபில் பண்ண போற, இதுதான் கான்செப்டே. சரியா? ஓகே. இப்போ நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ del naught is greater than pairing energy அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா think of it is a strong ligand. strong ligand நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே கம்ப்ளீட்டா ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீ மேல போகணும். அப்ப என்ன ஆச்சு 1 2 3 4 5 6 அப்போ கீழே 6 எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆயிடுச்சு உன்னோட 6 எலக்ட்ரான். அப்போ உனக்கு என்ன ஆச்சு ஓவரால் strong ligandல T2G ல 6 எலக்ட்ரான் இருக்கு, EG ல எந்த எலக்ட்ரானும் கிடையாது. இதுதான் என்னோட strong ligandல கிடைக்கும். சப்போஸ் if you have weak ligand, let's say that del naught is lesser than pairing energy, இந்த 6 எலக்ட்ரான் எப்படி கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா லைக் எரேசர் இருக்காதுல, சோ உன்னோட 6 எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கீழே பாதி மேல பாதி மறுபடியும் கீழே வந்து ஃபில் பண்ணும். this is how it will be. சரியா? சோ அப்போ உனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா so this is the first electron, this is second electron, third electron. 3 எலக்ட்ரான் போட்டுட்ட, ஆனா வீக் லிகாண்டுக்கு என்ன பண்ணுவ, கீழே ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேல ஃபில் பண்ணிட்டு தான் அடுத்து கீழே கம்ப்ளீட் பண்ணணும். சரியா? அப்போ 1 2 3 4 5 and 6. அப்ப என்ன ஆச்சு T2G ல 4 எலக்ட்ரான் இருக்கு, EG ல 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு. இதுதான் என்னோட ஃபைனல் ஆன்சர். சரியா? ரைட், வாக் ஆன். சரியா? நெக்ஸ்ட் இதுக்கு கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா எஸ். அதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கேட்டா கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி CFSE is equal to, இப்போ வந்து D6 கான்ஃபிகரேஷன் கிடைச்சது. நான் ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் சொன்னேன். ஸ்ட்ராங் லிகாண்டுக்கு இப்போ போன क्वेश्चனுக்கு நீ போட்ட T2G ல 6 எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு, EG ல 0 எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு. நான் இதுக்கு போடுறேன், நீ வந்து அதே D6 வீக் லிகாண்டுக்கு போடு. வீக் லிகாண்டுக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா T2G ல 4 எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு, EG ல 0 எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு. சோ CFSE க்கு நான் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்டா கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி. சோ the energy in T2G level, T2G ல எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கு, it is -2.5. -2.5 எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு கேட்டா 0.4 ன்னு எழுதலாமா மைனஸ்ல? ரைட். சோ -2/5. so we know that இது 20 ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ 2 5 let's say பாயிண்ட் வெச்சுக்கோ, 20 ன்னு வெச்சுக்கோ. சரியா? 5 4s are 20. அப்போ இத 0.4 எடுத்துக்க முடியுமா? இத தான் கொடுக்க போறேன். -0.4 del naught into எத்தனை எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு in T2G plus EG ஓட வேல்யூ எவ்வளவு இருந்துச்சு plus 3/5. plus 3/5 எப்படி எழுதலாம்? 0.6. so அப்போ plus 0.6 del naught into EG electrons plus n into pairing energy. இந்த n னா என்ன அப்படின்னா எத்தனை பேரா இருக்குன்றது கண்டுபிடிக்கும். சரியா? 2 எலக்ட்ரான் இப்படி இருந்தா it is 1p. சோ அப்ப டோட்டலா என்னோட T2G6 ல எத்தனை p இருந்திருக்கு? ஆன்சர் சொல்லிடு. ப்ளீஸ். சோ இங்க 3 பேரிங் எனர்ஜி இருந்திருக்கும். சரியா? நெக்ஸ்ட் -0.4 del naught into T2G ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா 6 எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு plus 0.6 del naught into EG ல 0 எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு. சோ இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணா I'll be getting 6 4s are 24. அப்ப -2.4 del naught plus 3p தான் என்னோட ஃபைனல் ஆன்சர். Similarly determine for weak ligand. ஆன்சர் சொல்ல எனக்கு. Come on everyone. So இதே ஃபார்முலா எடுத்துக்கோ. T2G ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கு உள்ள சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு, EG ல எவ்வளவு எலக்ட்ரான் இருக்கு தூக்கி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு and give me the final answer. -0.4. ஃபைனல் ஆன்சர் சொல்றான். ஃபைனல் ஆன்சர் தான். -0.4
del naught plus E. ஜீரோ பாயிண்ட் Sir, ஃபோர் அந்த கிடைச்சிச்சாமா NP உங்களுக்கு? என்னடா? சார் அந்த NP3P போட்டிருக்கீங்களா சார் ப்ளஸ்ன்னு? ஆமா ஆமா ஆமா. அதோ NP என்னன்னா எத்தனை எலக்ட்ரான் கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆகுதுன்னு. இப்போ ஸ்ட்ராங் லிகாண்டுக்கு என்ன பண்ணோம்? கீழ 3 பாக்ஸ் போட்டோம், மேல 2 பாக்ஸ் போட்டோமா? 6 எலக்ட்ரான் எப்படி ஃபில் பண்ணோம்? 1 மேல 2 2 3 இல்ல கீழ இருந்து தான் ஃபில் பண்ணிட்டு போணும் மேல. ஓகே சார். 4 5 6ன்னு போட்டோம். அப்ப எத்தனை பேரா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா 3 பேர் இருக்கா? 3 பேர் இருக்கு. அதனால 3p. இப்போ இந்த வீக் லிகாண்டுக்கு எப்படி பண்ணிருப்ப? 1 2 3 மேல ஃபில் பண்ணிட்டு தான் திரும்ப கீழ வரணும். ரைட்டா? அப்ப எத்தனை பேரா இருக்கு? அது வீக்லி கான் நம்ம எப்படி சார் தெரியும்? புரியலடா? சார் அது எப்படி வீக்லி கான் நம்ம சொல்றது? அதான் சொல்றேனே, இப்போ del naught is greater than pairing energy. இப்போ del naught greater அப்படின்னு சொன்னா it is strong ligand. நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதே del naught is lesser than pairing energy ன்னு சொன்னான்னா அப்போ it is a weak ligand. ஓகேவா? சரி. And as I mentioned, so இது வந்து உன்னோட எனர்ஜி லெவல் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டா பிரியும் நம்ம சொன்னோம். ஆக்டாஹெட்ரலுக்கும் டெட்ராஹெட்ரலுக்கும் எவ்வளவு எனர்ஜி டிஃபரன்ஸ் இருக்கும்? Yes. Octahedral versus tetrahedral. 4/9. சொல்லுமா? delta t is equal to எழுதி போடா. அதாவது delta t is equal to ஃபார்முலா என்ன? கம்ப்ளீட் பண்ணு. 4/9 delta naught. சரியா? so delta t is equal to 4/9 del naught. சரியா? ரைட். இது வந்து நான் ஒரு சின்ன ரெப்ரசன்டேஷன்ல போட்டு காட்டுறேன். I want you to write. இத எழுதி கம்பைல் பண்ணி ஒரே ஒரு வாட்டி எழுதிக்கோ. பாவனேஷ் முடிச்சிட்டியாடா? சார் 2 minutes அந்த முடிச்சிட்டேன் சார். ஓகே ஓகே ஓகே. சார் 3p க்கு என்ன சார் சொன்னீங்க? ஒரே நிமிஷம் சொல்லுங்க. ஒரே வாட்டி மட்டும் சொல்லுங்க. 3p க்கு மட்டும். அதான்டா எத்தனை பேரா இருக்கும்? அது என்ன? சோ ஒரு பேரா இருந்தா it is 1p. சோ இங்க T2G6 ல 3 பேரா ஆச்சு, அதனால 3p. ஓகே சார். முடிஞ்சா சொல்லு, நான் நெக்ஸ்ட் இது போறேன். முடிஞ்சு சார். ரைட். சோ அப்போ இதோட எனர்ஜி லெவல் வந்து டெல் நாட்னு வச்சுக்கோ. இது T2G இருக்கும். இதே டெட்ராஹெட்ரலுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, நான் இந்த எனர்ஜி லெவலை விட கொஞ்சம் கம்மியா எடுத்துக்கிறேன், இதோட எனர்ஜி லெவலை கொஞ்சம் கம்மியா எடுத்துக்கிறேன். சரியா? கீழே எத்தனை பாக்ஸ் இருக்கும், மேல எத்தனை பாக்ஸ் இருக்கும்? டெட்ராஹெட்ரலுக்கு கீழ 2 பாக்ஸ், மேல 3 பாக்ஸ். சரியா? சோ ஆக்டாஹெட்ரல்ல அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி போடு. சரியா? சோ ஐ மீன் ஒரு ஃபிளிப் பண்ணி போடு. சோ அப்போ இந்த 3 பாக்ஸ் மேல போயிடு, இந்த 2 பாக்ஸ் கீழே வந்துடும். அப்போ கீழே 2 பாக்ஸ், மேல 3 பாக்ஸ் இருக்கும். சரியா? இத வந்து ஈன்னு மட்டும் எடுத்துக்கோ, இத T2 ன்னு மட்டும் எடுத்துக்கோ. அந்த G தேவையில்லை இதுல. சரியா? ஃபார் டெட்ராஹெட்ரலுக்கு ஜெரைட் உன்ஜெரைட் வராது. நவ இதோட டிஃபரன்ஸ் தான் இது. இட் இஸ் கால்ட் as del T. சரியா? அண்ட் ஒன்ஸ் அகைன் இது பேரி சென்டர், இதுல இருந்து இது எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா மேல இருக்கிறதுனால பிளஸ். நெக்ஸ்ட் 2 பாக்ஸ் இருக்கு, அப்ப 3/5 del naught. அதே மாதிரி கீழே என்ன பண்ணிருக்க, -2/5 del naught போட்டிருக்க. அதே மாதிரி இங்க என்னடா வரும், மேல என்ன வரும், கீழே என்ன வரும் பாரு. (2/5 del T). பிளஸா மைனஸா அப்படின்னு கேட்டா இட் இஸ் +2/5 delta T. நெக்ஸ்ட் கீழே -3/5 delta T. -3/5 delta T. சரியா? சோ CFSE ஓட ஃபார்முலா உனக்கு தெரியும், ரெண்டுத்துக்கும் சேம் தான். சரியா? இதோட எனர்ஜி லெவல் இன்டு இதோட எலக்ட்ரான், இதோட எனர்ஜி லெவல் இன்டு எலக்ட்ரான். சரியா? இது பண்ணிட்டு பிளஸ் NP போட்டா you will get CFSE, crystal field stabilization energy. அண்ட் நான் இது டயகிராம் வரையும் போது as you can see இதோட எனர்ஜி லெவலை விட நான் கம்மியா தான் வரைஞ்சிருக்கேன். ரைட்டா? ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, பிகாஸ் we know that 4 ஆக்டாஹெட்ரலோட எனர்ஜி இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 9 டெட்ராஹெட்ரலோட எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும். அண்ட் தட்ஸ் how we arrived at delta T is equal to 4/9 del naught அப்படின்னு நம்ம போட்டிருப்போம்.
சரியா? சோ நான் வரைஞ்சதும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் வரைஞ்சிருக்கேன். சரியா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் போலாமா? Right. Right. Next, we have some questions. I want you to solve it. With help of crystal field theory, predict the number of unpaired electrons in the FeCN6 and H2O6 complex. எவ்வளவு வரும் கண்டுபிடிச்சிரு? அயனுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கண்டுபிடி ஃபர்ஸ்ட். எவ்வளவு வருது? +2. எஸ். அதர்ஸ் கொஞ்சம் வேகமா ஆன்சர் போடலாம். என் வாய்ஸ் தான் அதிகமா கேக்குது. But I'm happy with it. Yes, FeCN6 +2 அப்போ கான்ஃபிகரேஷன் என்ன கிடைக்கும்? அட்டாமிக் நம்பர் 26. அப்போ 26 இப்படி போடணும். சரியா? 2 எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணிடு. அப்ப இங்க இருந்து ரிமூவ் பண்ணலாமா? அப்ப you will be end up with 3d6 4s0. ரைட். இப்போ D6 கான்ஃபிகரேஷன் இந்த சைனைட் ஸ்ட்ராங் லிகாண்டா வீக் லிகாண்டா? ஸ்ட்ராங் லிகண்ட். Strong, sir. ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட். அப்ப என்ன ஆகும்? கீழ 3 பாக்ஸ், மேல 2 பாக்ஸ் இருக்கும். அப்ப கீழயே தான் நீ ஃபில் பண்ணுவ. 1 2 3 4 5 6. அப்ப அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் எவ்வளவு இருக்குன்னா 6 இருக்கு. They occupy at T2G6 and EG0. Similarly FeH2O6 என்ன வரும்? T2G4 EG2. சரியா? சோ அதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி you will end up with 3d6 4s2 and when you remove electrons you will be getting 3d6 and அதை நீ fill பண்ணிட்டு வா. fill பண்ணா 1 2 3 4 5 and 6 and you end up with T2G4 and EG2. சரியா? இந்த மாதிரி தான் எதிர்பார்ப்பாங்க CFT லைன். இந்த மாதிரி எழுதலனா it is wrong அப்படி தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க according to crystal field theory. சரியா? next one, state a reason for each of the following. CO+2 is easily oxidized to CO+3 in presence of strong ligand. Already இதுக்கு முன்னாடி क्वेश्चन நம்ம பேசிட்டோமா? கரெக்ட்டா? Yes, sir. Right. So answer ஒரு வாட்டி படிச்சிரு. In the presence of strong ligand, the configuration of +2 என்னவா இருக்கும்? T2G6 EG1 ஆ இருக்கும். And that cobalt +3 T2G6 ஆ இருக்கும். Cobalt +3 complexes are more stable than cobalt +2 complex because of the larger crystal field stabilization energy CFSE value. சரியா? Thus the larger crystal field stabilization energy is more stable. சரியா? or compensated by the third ionization enthalpy. அதனால தான் இது வருது. சோ உன்னோட பாயிண்ட் யார் யாருக்கு கேட்டா காப்பர் +2 க்கு T2G6 EG1 இருக்குன்னு காட்டணும். அடுத்து கோபால்ட் +3 க்கு T2G6 இருக்குன்னு காட்டணும். இந்த T2G6 வந்து it is completely stable அப்படின்றத நீ சொல்லணும். இந்த மூணு தான் உன்னோட important points. Next question. CO is a stronger complexing reagent than NH3. சரியா? இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டா உன்னோட பேக் பாண்டிங். சரியா? நம்ம அந்த டாபிக் இன்னும் படிக்கல, நம்ம இதுக்கு அடுத்து தான் படிப்போம். சோ இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் பேக் பாண்டிங் யார் யாருக்கெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டா உன்னோட கார்பன் மோனாக்சைடு, சயனைட், அடுத்து NO2. சரியா? இந்த 3 பேருக்கு தான் நடக்கும், வேற யாருக்குமே பேக் பாண்டிங் நடக்காது. சோ அப்போ கார்பன் மோனாக்சைடுக்கு பேக் பாண்டிங் நடக்கிறதுனால இட் இஸ் a stronger complexing agent than ammonia. சரியா? Right, you can read it. CO is a strong complexing ligand than NH3 because CO contains empty pi orbitals which overlap with the filled d orbital of transition metal, forming back bonding. Therefore, CO forms sigma bond and pi bonds with the metal. Thus, it is a strong ligand field. சரியா? இப்போதைக்கு CO வந்து strong ligand அப்படின்னு கேட்டா the only thing is it is due to back bonding அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லுங்க. சரியா? Right, with this moving to the next question. So delta T யும் del naught வச்சு இந்த ஒரு ஃபார்முலா வச்சு இந்த ஒரு question மட்டும் இருக்கு. Understand that calculate the theoretical crystal field stabilization energy for the hypothetical tetrahedral complex of CO plus 3 ion with ammonia ligands using the experiment. சரியா? CONH36 கொடுத்தா அந்த CONH36 ஓட del naught ஓட வேல்யூ क्वेश्चनல கொடுத்துருவாங்க. இப்போ உனக்கு என்ன தெரியும்? del naught of CONH3 complex ஓட வேல்யூ உனக்கு தெரியும் 22900 சென்டிமீட்டர்.
அப்ப நீ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஹைபோதெட்டிக்கல் டெட்ராஹெட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸோட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அப்ப ஃபார்முலா என்ன பண்ணலாம்? டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு 4/9 del naught. அப்ப del naughtக்கு இந்த வேல்யூ தூக்கி போடு. அப்ப 4/9 22,900 இருக்கு. சோ அப்ப கேன்சல் பண்ணு. you will be end up with 10,178 அப்படின்னு உனக்கு கிடைக்கும். சரியா? சம்டைம்ஸ் இதே இதுல இதோட வேல்யூ 18,000 கொடுக்குறான். அப்ப ஆன்சர் என்னடா கிடைக்கும்? Let's assume del naught of CONH3 complex ஓட வேல்யூ is 18,000. அப்ப ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும்? 8,000. 8,000. ரைட் 8,000. சரியா? சோ ஏன் 4/9 into 18,000 இருக்கும். சோ இத கேன்சல் பண்ணா you will be end up with 2,000. சரியா? சோ அப்ப 4 2s are 8 and that's it. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चन. இத கேட்டிருக்கான். நெக்ஸ்ட். சோ this is spectrochemical series. So spectrochemical series na enna appdin keta, the ligands are arranged according to the magnitude of del naught. Magnitude of del naught na del naught oda increasing energy level base பண்ணி வச்சிருக்கு. அதான் magnitude னு கொடுத்திருக்கான். magnitude na கம்மியானதுல இருந்து increase னு சொல்லி ஒரு வரிசையா அது பண்ணிருப்பான். So the ligands can be arranged according to the magnitude of del naught and this arrangement is called as spectrochemical series. சரியா? So நம்மளோட spectrochemical series பொறுத்தவரைக்கும் we know that நம்ம almost H2O க்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் almost kind of strong ligand பேசும். especially NH3 க்கு விட அதிகமா இருக்கிறது strong ligand. இதுலயும் ரொம்ப குறிப்பிட்டு யாரை பேசுனா CO and CN தான் எனக்கு தெரிஞ்சு maximum 90% of the question நீ போடுவ. so அப்போ CO and CN both are strong ligand. சரியா? அதுக்கு அடுத்து in rare cases you will be getting ethylene diamine. சரியா? so இந்த ரெண்டு தவிர்த்து வேற யார் வருவாங்கன்னா அமோனியா வருவாங்க. இந்த 4 பேரை மட்டும் strong ligandக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. மீதி எல்லாருமே உனக்கு weak ligand. please remember. சரியா? சோ இதுதான் உங்க ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸ். அப்ப ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸ்னா என்ன? இன்கிரீசிங் எனர்ஜி லெவல் ஆஃப் ஆக்டாஹெட்ரல் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி. சரியா? அதுதான் உங்களோட ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸ். சோ எதுல இருந்து ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் நீங்க? வாட்டருக்கு அப்புறமே ஆக்சுவலா கைண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் தான். பட் அது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்ட்ராங் லிகாண்டா இருக்காது. சரியா? வாட்டர் தான் நம்ம நியூட்ரலா எடுத்துருப்போம். அப்ப அந்த சரியா? மீதி இத வச்செல்லாம் கேட்க மாட்டாங்களா சார்? விபிடி கேட்க மாட்டான். ஓகே சார். சரியா? நீ இது வரைக்கும் நான் இந்த அம்ச क्वेश्चन நீ பார்த்தா வெறும் கார்பன் மோனாக்சைடு சயனைட் இருக்கும். கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ்ல NH3 இருக்கு. இந்த மூணு தான் நிறைய கேட்டிருப்பான். அதுக்கு அடுத்து இந்த வாட்டர், அடுத்து இந்த ஃப்ளூரின், குளோரின், புரோமின், அயோடின் இந்த மாதிரி தான் கேட்டிருப்பாங்க. தவிர்த்து வேற யாரும் யூஸ் பண்ணிருக்க மாட்டான். சரியா? ரைட். நெக்ஸ்ட் ஒன் கலர். சோ நான் கலர்ல போன கிளாஸ்ல இந்த ஒரு பாயிண்ட் பேசிட்டு இருந்தேன். இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பாரு. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உனக்கு என்ன தெரியும்? யார் ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட், யார் வீக் லிகாண்ட்? CN வந்து ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட். சோ அப்ப ஸ்ட்ராங் லிகாண்டுக்கு வேவ்லெந்த் எப்படி இருக்கு? கம்மியா இருக்கு. இதே உன்னோட வீக் லிகாண்டுக்கு வேவ்லெந்த் இஸ் ஹை. சரி, இது ஏன் வந்துச்சு? To be very clear, இத நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நான் வச்சிருக்கேன். பட் எஸ் as per the statement, as you can see, என்ன கலர் அப்சர்வ் பண்ணுதோ அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரி கலர் ரிலீஸ் ஆகும். இது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பேசிட்டோம். சரியா? ரைட். இத நான் எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா, let's assume a complex COH2O6 இருக்கு, it is a weak ligand. CONH36 இருக்கு, it is a kind of a moderate ligand. Cyanide, it is a strong ligand. As you can see, del naught ஓட வேல்யூ யாருக்கு அதிகமா இருக்கும்னு கேட்டா ஸ்ட்ராங் லிகாண்டுக்கு தான் del naught ஓட வேல்யூ அதிகமா இருக்கும். ரைட்டா? ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸ்ல தான பாத்துறோம். இன்கிரீசிங் del naught சீரிஸ் அப்படினு பார்த்தோம். சரியா? அப்போ ஸ்ட்ராங் லிகாண்டுக்கு del naught இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட உடைக்கிறதுக்கு கம்மி எனர்ஜி வேணுமா, நிறைய எனர்ஜி வேணுமா? வாட் டு யூ திங்க்? ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட பிரேக் பண்றதுக்கு கம்மியான எனர்ஜி போதுமா இல்ல நிறைய எனர்ஜி வேணுமா? வாட் டு யூ சே? நிறைய எனர்ஜி வேணும். ரைட்டா? ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட் சொல்லும்போதே உனக்கு மெட்டல் கூட நல்லாவே ஸ்ட்ராங்கா பைண்ட் ஆயிருக்கும். சோ டு பிரேக் தட் யூ நீட் மோர் எனர்ஜி. சரியா? அப்போ சோ எனர்ஜி நீடட் இஸ் மோர் தென் வீக் லிகாண்ட். எனர்ஜி அதிகமா இருந்தா யார் கம்மியா இருப்பாங்க? we know the formula E is equal to h nu. எனர்ஜி அதிகமா இருந்தா frequency-யும் அதிகமா இருக்கும். similarly E is equal to hc by lambda ன்னு படிச்சிருக்கோமா? அப்ப வேவ்லெந்த் கம்மியா தான் இருக்கும். அதனால தான் அப்சார்ப்ஷன் வேவ்லெந்த் கம்மியா இருக்கு ஃபார் ஸ்ட்ராங் லிகாண்ட், அதிகமா இருக்கு ஃபார் வீக் லிகாண்ட். ஓகேவா? சோ ஏன் இதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா, எனர்ஜி ரெக்வயர்ட் டு பிரேக் தி மாலிக்யூல் இஸ் வெரி ஹை. எனர்ஜி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா
கண்டிப்பா வேவ் லென்த் கம்மியா தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஒன்ஸ் அகைன் அது என்ன கலர்ல இருக்குன்னு அவனால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆல் we can do is கலர் இருக்குன்னு தான் சொல்ல முடியும். சரியா? நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. பாண்டிங் இன் மெட்டல் கார்பன்ஸ். பாண்டிங் இன் மெட்டல் கார்பன்ஸ் நான் ஒரே ஒரு வார்த்தையில முடிச்சிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு மெட்டலை சுத்தி எப்பவுமே ஒரு 4 லிகாண்டோ இல்ல 6 லிகாண்டோ இருக்கும். இது உனக்கு தெரியும். And we know that every time ligand is going to donate electrons to the metals. That's the whole point of ligands. சரியா? Ligand are the one which donates electrons to the metals. இப்போ நான் ஒரு கார்பன் மோனாக்சைடு எடுத்துக்கிறேன். அப்ப கார்பன் மோனாக்சைடு ஒரு கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் பாண்ட் மூலமா ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்கும். And this is obviously sigma bond. சரியா? ரைட். இது கார்பன் மோனாக்சைடு தான் மட்டும் கிடையாது, அமோனியாக்கும் இதே தான். It forms a sigma bond. Now, how it differs? Carbon monoxide is very special than ammonia அப்படின்னு கேட்டா, உன்னோட கார்பன் மோனாக்சைடுல நீ வந்து மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தியரி நம்ம 11th படிச்சிருப்போம். நீ அதை எடுத்துனா இதுல வேக்கண்ட் p ஆர்பிட்டால் இருக்கும். சரியா? வேக்கண்ட் p ஆர்பிட்டால் இருக்கும். சோ உன்னோட வேக்கண்ட் p ஆர்பிட்டால்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, மெட்டல் இந்த மாதிரி எல்லா லிகாண்ட் கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரான் வாங்குறனால தன்னோட எலக்ட்ரான்ஸை இட் வில் லிட்டரலி ட்ரைஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் டு த லிகாண்ட். சோ ஒரு பாண்ட் இருந்தா சிக்மா பாண்ட், அப்ப ரெண்டாவது பாண்ட் வந்தா we can say it is a pi bond. கரெக்டா? சோ அப்போ நான் உனக்கு 10 ரூபா கொடுத்திருக்கேன், அதே 10 ரூபா நீ எனக்கு திரும்ப கொடுத்திருக்க. சரியா? சோ that's what it is called as back bonding. சரியா? இப்போ நம்ம படிச்சது ஒரு கண்டென்ட்டா படிக்கலாம். There is a donation of lone pair of electrons from carbon into the